even though Zoom can sometimes cause fatigue. The Word of God says in Psalm 19, verse 7, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes." And he also goes on to say, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." That's my prayer, that our worship, when we declare God's name, His word, let that be rejoicing to our souls, but also in a way that is honoring God. The words of our mouth and the meditation of heart be acceptable in God's sight. As we sing about Him in worship and in songs, let that be our heart's posture tonight. From different parts of the world or in the cities, we're here declaring that He is faithful, declaring that He is our fortress, declaring that He is God, the sovereign God. He has the final say. Amen. യേശുവിൽ ഞാൻ ചാരിടും ആഴികളും തീരമാലകളും ഹത്തിരമ്പും നേരത്തും യേശുവിൽ ഞാൻ ചാരിടും യേശുവിൽ ഞാൻ ചാരിടും ആഴികളും തീരമാലകളും ഹത്തിരമ്പും നേരത്തും വല്ലഭനീ കോട്ട വല്ലഭനീ ശൈലം വല്ലഭനീ കോട്ട വല്ലഭനീ ശൈലം നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിൻ ദാസർ നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിൻ ദാസർ വെള്ളങ്ങൾ മീതെ കവിഞ്ഞു പ്രാണനു വേണ്ടി ഞാൻ പിടഞ്ഞു വാഗ്ദത്ത നാടിനെ ഓർത്തു ശാന്തത നൽകിയ ദൈവം വെള്ളങ്ങൾ മീതെ കവിഞ്ഞു പ്രാണനു വേണ്ടി ഞാൻ പിടഞ്ഞു വാഗ്ദത്ത നാടിനെ ഓർത്തു ശാന്തത നൽകിയ ദൈവം വല്ലഭനീ കോട്ട വല്ലഭനീ ശൈലം വല്ലഭനീ കോട്ട വല്ലഭനീ ശൈലം നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ ദാസർ നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ ദാസർ ലോത്തിനെ പോലെ ഞാൻ ഓടി നേടിയതെല്ലാമോ വ്യർത്ഥം സ്വന്തമായതെല്ലാം മിഥ്യ എങ്കിലും ചേർത്തു നിൻ കരങ്ങൾ ലോത്തിനെ പോലെ ഞാൻ ഓടി നേടിയതെല്ലാമോ വ്യർത്ഥം സ്വന്തമായതെല്ലാം മിഥ്യ എങ്കിലും ചേർത്തു നിൻ കരങ്ങൾ വല്ലഭനീ കോട്ട വല്ലഭനീ ശൈലം വല്ലഭനീ കോട്ട വല്ലഭനീ ശൈലം
നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിന്ദാസർ. നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിന്ദാസർ. ഘോരമം ശോധനയിൽ നിൻ സ്നേഹമതെന്തെന്നറിഞ്ഞു. കൂരിരുൾ മൂടിയ വാനിൽ നിൻ ശോഭ എന്നെ നയിച്ചു. ഘോരമം ശോധനയിൽ നിൻ സ്നേഹമതെന്തെന്നറിഞ്ഞു. കൂരിരുൾ മൂടിയ വാനിൽ ശോഭ എന്നെ നയിച്ചു. ഭൂവിലെ വാസം തീരും വരെയും വല്ലഭൻ പണിയും തിരുഹിതം പോൽ. ഭൂവിലെ വാസം തീരും വരെയും വല്ലഭൻ പണിയും തിരുഹിതം പോൽ. വല്ലഭ നീ കോട്ട, വല്ലഭ നീ ശൈലം, വല്ലഭ നീ കോട്ട, വല്ലഭ നീ ശൈലം. നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിന്ദാസർ. 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 വല്ലഭ നീ കോട്ട, വല്ലഭ നീ ശൈലം, വല്ലഭ നീ കോട്ട, വല്ലഭ നീ ശൈലം. നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിന്ദാസർ. നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിന്ദാസർ. A God who knows every single detail of man, who still lets him live. Every nook and corner of our heart and our minds, He knows that. And our lives are in His hands because we are His children, redeemed and purchased by the precious blood of Christ. So let's declare tonight, wherever we are, God, You are our fortress. You are our refuge. And in Your hands alone are our lives, Lord. Laid bare before You. Our hearts, our minds, our souls, God. You carry it all together, God. Vallabha nee kota, Vallabha nee shailam, Vallabha nee kota, Vallabha nee shailam. നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിന്ദാസർ. നിന്റെ കൈകളിലല്ലയോ നീ മെനഞ്ഞ നിന്ദാസർ. ഭൂവിലെ വാസം തീരും വരെയും വല്ലഭൻ പണിയും തിരുഹിതം പോ. ഭൂവിലെ വാസം തീരും വരെയും എൻ വല്ലഭൻ പണിയും തിരുഹിതം പോ. We've been hearing about separation, right? So as we dwell deeper in His word, and even in our worship and our singing, Lord, this has to transform us, God. This has to help us be bold for Christ.
And then in every suffering and every pain that we go through, God, we believe that our lives are in your hands. And in every moment, you're still building us, you're molding us, you're breaking us, so that we might be more like your Son, Jesus. Lord, and that is our worship tonight to you, Lord. You are not just a fortress that we need for earthly protection, but you are a fortress for our souls. You are the keeper of our souls, God. And we commit our lives to you. The Word of God says, commit everything unto the Lord, trust in Him, and He will act. Let our commitment be strong tonight, not just in singing, but in our worship, committing every part of our lives to God. And trusting that Bhuvile Vasam Thirum Varim and the Kartav and the Vallabhan Panim for His will and for His glory and for His fame and His fame alone. For Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. I've got oh, you won't fail, God. I've still got joy in chaos, got peace that makes no sense, and I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. In every season, in every circumstance, a God who is our firm foundation. The winds may come, the storms may blow, but we trust in your name, Jesus. And rain came, wind blew, my house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. The rain came and wind blew, but my house was built on you, and I'm safe with you. And I'm gonna make it through. Rain came and wind blew, my house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Oh, I'm gonna make it through. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand
when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down, faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Oh, we trust in you, a rock, a firm foundation. The rain came and wind blew, my house was built on you. For I'm safe with you, I'm gonna make it through. The rain came and wind blew, my house was built on you. And I'm safe with you, and I'm gonna make it through. Yes, I'm gonna make it through. You're gonna make it through. Not because of our strength or might, but with the power of His Spirit. Because even the songwriter says, because I am safe with you, for you have carried me in the palm of your hand. Let the rain come, let the wind blow, but my house, I know, was built on the firm foundation of Christ, because He, Christ, is my firm foundation. For He is the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad. Who can tell you that testimony? When everything is shaking, it's not, peace is not the absence of problems, or peace is the presence of Christ in our lives. Even when everything is shaking, we can declare, God, let rain come, let the wind blow, but I know that my house is built on you, that I am safe with you, and I'm gonna make it because you carry me in the palm of your hands, Lord. And He won't fail. He won't fail. So we declare, Lord, from every nook and corner in our homes, Lord, that your presence, Lord, fill it, Lord. It's not, Lord, for the physical foundation of our homes, Lord, that keeps us going, Lord. Not the earthly ones, but the foundation that is even stronger. The name that is above every name, Christ, Jesus. Jesus, Jesus, you be magnified from our homes, Lord Father. You be magnified in our cities. You be magnified in our community, Lord. That your name be lifted high, God, tonight in our lives, Lord. That you are our firm foundation, and that is our testimony, God. വന്മഴ പെയ്തു നദികൾ പൊങ്ങി എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു വന്മഴ പെയ്തു നദികൾ പൊങ്ങി എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു തളർന്നു പോകാതെ കരുതലിൻ കരം നീട്ടി തളർന്നു പോകാതെ കരുതലിൻ കരം നീട്ടി നടത്തിയ വഴികൾ നീ ഓർത്താൽ വന്മഴ പെയ്തു നദികൾ പൊങ്ങി എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു വന്മഴ പെയ്തു നദികൾ പൊങ്ങി എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു നീ തകർന്നിടുവാൻ നോക്കി നിന്നോരെല്ലാം കാണുന്നു നിൻ മുന്നിൽ വിശാലവാതിൽ നീ തകർന്നിടുവാൻ
നോക്കി നിന്നോരെല്ലാം കാണുന്നു നിൻ മുന്നിൽ വിശാലവാതിൽ. യഹോവ നിനക്കായി കരുതിയ വഴികൾ നീ പോലും അറിയാതെന്നും. യഹോവ നിനക്കായി കരുതിയ വഴികൾ നീ പോലും അറിയാതെന്നും. ചെങ്കടൽ മൂടട്ടെ, തീച്ചുളയേറട്ടെ, അടഞ്ഞവയെല്ലാം തുറന്നിടുമേ. ചെങ്കടൽ മൂടട്ടെ, തീച്ചുളയേറട്ടെ, അടഞ്ഞവയെല്ലാം തുറന്നിടുമേ. വൻമഴ പെയ്തു, നദികൾ പൊങ്ങി, എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു. വൻമഴ പെയ്തു, നദികൾ പൊങ്ങി, എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു. തളർന്നു പോകാതെ കരുതലിൻ കരം നീട്ടി, തളർന്നു പോകാതെ കരുതലിൻ കരം നീട്ടി, നടത്തിയ വഴികൾ നീ ഓർത്താൽ. വൻമഴ പെയ്തു, നദികൾ പൊങ്ങി, എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു. What marks a Christian different is, even when we face all of these things, right? When we are desperate for help to come, we're not looking to the world for help, but we're looking to our Maker, the Maker of heavens and the earth. For I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Maker of the heavens and the earth. And even in our weakness, we can still sing with hope. ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശഗാനങ്ങൾ എന്നാവിലെന്നും ഉയർന്നിടട്ടെ. ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശഗാനങ്ങൾ എന്നാവിലെന്നും ഉയർന്നിടുമേ. കുശവന്റെ കയ്യ പണിഞ്ഞിടും നേരം മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ. കുശവന്റെ കയ്യ പണിഞ്ഞിടും നേരം മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ. ചെങ്കടൽ മൂടട്ടെ, തീച്ചുളയേറട്ടെ, അടഞ്ഞവയെല്ലാം തുറന്നിടുമേ. ചെങ്കടൽ മൂടട്ടെ, തീച്ചുളയേറട്ടെ, അടഞ്ഞവയെല്ലാം തുറന്നിടുമേ. വൻമഴ പെയ്തു, നദികൾ പൊങ്ങി, എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു. വൻമഴ പെയ്തു, നദികൾ പൊങ്ങി, എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു. തളർന്നു പോകാതെ കരുതലിൻ കരം നീട്ടി, തളർന്നു പോകാതെ കരുതലിൻ കരം നീട്ടി, നടത്തിയ വഴികൾ നീ ഓർത്താൽ. വൻമഴ പെയ്തു, നദികൾ പൊങ്ങി, എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു. Gotta worship tonight is Lord, reminding our souls over and over again, നടത്തിയ വഴികൾ നീ ഓർത്താൽ. Lord, when there was no one else that we could run to, when everything was stripped of us, Lord, not just in the earthly sense, God,
for the redemption of our souls, Lord. Mankind has been waiting for years and years, Lord Father. And even creation, it groans and longs for the coming of Christ, Lord Father. When we had no hope, God, when our souls were hopeless, you gave us hope, God. And not just for that, Lord, for even for our earthly lives that you came through for us over and over again, Lord. And that's what we want to sing, Lord. വന്മഴ പെയ്തു നദികൾ പൊങ്ങി എൻ വീടിന്മേൽ കാറ്റടിച്ചു തളർന്നു പോകാതെ കരുതലിൻ കരം നീട്ടി തളർന്നു പോകാതെ കരുതലിൻ കരം നീട്ടി നടത്തിയ വഴികൾ നീ ഓർത്താ. ഈ പാട്ടിനെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിക്കാനിടയായി. Especially the last verse, right? നമ്മൾ പാടി ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശ ഗാനങ്ങൾ എന്നാവിലെന്നും ഉയർന്നിടട്ടെ. That's the mark of a true Christian, and that should be the true miracle in our lives when we face persecution, when we face suffering. And the world should tell us, hey, what is that kind of joy in you that despite your situation? And that is where our worship becomes action and to the world. That is where our worship becomes a testimony and a testament that He is our strong foundation. And then it goes on and says, കുശവന്റെ കൈയാൽ പണിതിടും നേരം മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന്. ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശഗാനങ്ങൾ എന്നാവിലെന്നും ഉയർന്നിടുമേ. കുശവന്റെ കൈയാൽ പണിതിടും നേരം മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നെ. കുശവന്റെ കൈയാൽ പണിഞ്ഞിടും നേരം മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നെ. ഈ കുശവന്റെ കൈയാൽ പണിഞ്ഞിടും നേരം മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നെ. We all want to do amazing things for God, and the intention is great, right? But then God calls us through this wilderness season sometimes to mold us and to build us. And it says He will actually build us. But how would you know that He has actually built us? It's not just in the wilderness. ഇത് കാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ വിൽഡർനെസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് പണിതി നേരം ആരും എന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. But the true mark that He's continued to work on us is like ഈ കർത്താവ് പണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കർത്താവ് എന്നെ ആരും അറിയേണ്ട അങ്ങേ അറിയണം എന്നുള്ളത്. And that is the true mark that if our worship transforms our lives, right? കുശവന്റെ കൈയാൽ പണിഞ്ഞിടും നേരം മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നെ. ആ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മാത്രമല്ല, പണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കർത്താവെ എന്നെ ആരും അറിയണ്ട, but through my life you must increase that I must decrease. That should be our prayer, right? That God, you must increase that I must decrease. Can we take a few moments in the midst of our singing time here and God say, Lord, you have given me talents. You have given me a desire to go and proclaim the good news of the gospel, Lord. But what is that mark? Yes, there are seasons where you're building and you'll continue to build us. ഭൂവിലെ വാസം തീരും വരെയും വല്ലഭൻ പണിയും തിരുഹിതം പോൽ. But Lord, am I going to live a legacy, Lord? Is it after my legacy of proclaiming you, or if it's all about your name, God? ആ കുശവന്റെ കൈയാൽ പണിഞ്ഞിടും നേരം മാത്രമല്ല, കുശവന്റെ കൈയാൽ പണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും പണിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും കർത്താവേ, my life should always point to you, God. And that's my desire, God. That's our desire, God. Lord, Word of God says, commit your lives to the Lord. Trust in Him and He will act. Commitment is not just in a few areas in our lives, but commitment is in every area of our lives. Lord, tonight we come in repentance, Lord, in the areas that we have not fully committed to you. That even if it's for our own legacies, Lord, take it away from us, Lord. Take the desire of fame, Lord. Take the desire of wanting more for us and our families, but more for you, God. तू बड़े
मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं खटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं खटूं। तू बढ़े, मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। You must increase, now must decrease. तू बढ़े, मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू बढ़े, मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं खटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। സ്നേഹമാം ദൈവമേ നീ എന്നിൽ അനുദിനവും വളരണമേ, ഞാനോ കുറയണമേ. സ്നേഹമാം ദൈവമേ നീ എന്നിൽ അനുദിനവും വളരണമേ, ഞാനോ കുറയണമേ. ലോകത്തിൽ ഞാൻ ദരിദ്രനായിടിലും
നിൻ സ്നേഹം മതിയെനിക്കാശ്വാസമായി. ദൈവസ്നേഹം എന്നെയും ആത്മാവിനാ സമ്പന്നനാക്കിയല്ലോ. സ്നേഹമാം ദൈവമേ, നീ എന്നിൽ അനുദിനവും വളരേണമേ, ഞാനോ കുറയണമേ. സ്നേഹമാം ദൈവമേ, നീ എന്നിൽ അനുദിനവും വളരേണമേ, ഞാനോ കുറയണമേ. മായാലോകേ പ്രശംസിച്ചിടുവാൻ യാതൊന്നുമില്ലല്ലോ പ്രാണനാഥ. ദൈവസ്നേഹം ഒന്നേ എൻ പ്രശംസയേ, എൻ്റെ ആനന്ദമേ. സ്നേഹമാം ദൈവമേ, നീ എന്നിൽ അനുദിനവും വളരേണമേ, ഞാനോ കുറയണമേ. സ്നേഹമാം ദൈവമേ, നീ എന്നിൽ അനുദിനവും വളരേണമേ, ഞാനോ കുറയണമേ. നിത്യസ്നേഹം എന്നെയും തേടി വന്നു, നിത്യമാം സൗഭാഗ്യം തന്നുവല്ലോ. ഹീനനെന്നെ മെനഞ്ഞല്ലോ കർത്താവിനാ മാനപാത്രവുമാ. സ്നേഹമാം ദൈവമേ, നീ എന്നിൽ അനുദിനവും വളരേണമേ, ഞാനോ കുറയണമേ. സ്നേഹമാം ദൈവമേ, നീ എന്നിൽ അനുദിനവും വളരേണമേ, ഞാനോ കുറയണമേ. Lord, we declare your word over our lives, Lord. To commit your ways to the Lord. Trust in Him. And God, you will act in due time. ഹീനനെന്നെ മെനഞ്ഞല്ലോ കർത്താവിനായി മാനപാത്രവുമായി. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല ഹീനതകൾ വേറെയും കാണും കർത്താവ്, ഉണ്ട്, തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഭൂവിലെ വാസം തീരും വരെയും വല്ലഭൻ പണിയും. Lord, we commit all our lives, Lord, to you. All the areas, all our ways to you. And as a church body, Lord, we trust in you. And we leave it up to you to act, Lord, on our behalf. And we know that you will, because you are our firm foundation. So thank you for your amazing grace. Thank you for your cross. Thank you for the life you paid. Thank you for your resurrection. And thank you for coming after us, Lord. Lord, we hope and pray that our lives honor you and give you glory, and always point it back to Jesus. And always, always point it back to Jesus, Lord. In life and in death. Let that be, Lord, our sole agenda, to point it to Jesus, the author and finisher of our faith. Lord, have your way amongst us. In your matchless name we pray. Amen. Praise the Lord. ഞാൻ വീണ്ടും കർത്താവിനെ നന്ദി കരയറ്റുന്നു. We had a wonderful time God has given us. I thank everyone for attending the meeting, and especially I thank Pastor Satish and also the members of Metro Church for inviting me for this meeting. അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. I also enjoyed being with you. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സമയം കർത്താവ് നൽകിയതോടത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി കൊടുക്കുന്നു. Also, we are hearing from the Word of God, and of course, the Word of God builds us.
നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ആ വചനം ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു. യെസ്, നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ. എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും. ഓഫ് കോഴ്സ് ജീസസ് ഈസ് ദ റോക്ക്. At the same time, Jesus says, when you put your foundation upon my words, so the person Jesus and also the words of Jesus, these are the foundation. ആ വചനം കേൾക്കുവാൻ, പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രായോഗികമായി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയത്. പാസ്റ്റർ സതീഷ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഹാനോക്കിനോടുകൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രിവിലേജാണ്. പക്ഷേ ദൈവം ഹാനോക്കിനോടുകൂടെ നടക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ. വി നീഡ് ടു ചെക്ക് അവർ സെൽസ് വെദർ വി ആർ വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ്. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രിവിലേജസ് മാത്രമല്ല, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതായ കാര്യം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യവും അതുതന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കുറെ കൂടെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണ്. നമ്മുടെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറിവാക്യം പോലെ എടുത്തത്. എഫേസ്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം, അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക, എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും. അവൻ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള എഴുന്നേൽപ്പാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. ഇവിടെ പ്രിവിലേജും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരുമിച്ച് പോകുകയാണ്. പ്രിവിലേജസും ഉണ്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, it is clearly said, awake thou that sleepest and arise from the dead. Awake and arise. These are our responsibility. Awake. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങ് ഉറങ്ങും. മരിച്ചവരുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, there are people who are dead. Even in the established churches, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പണ്ട് കാലത്തെ പോലുള്ള സാക്ഷ്യമൊന്നും നമുക്കിപ്പം ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത പലരും എനിക്ക് സർവീസിലുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഉടുപ്പ് മലിനമായവരും ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മലിനമായവരുടെ ഉടുപ്പ് മലിനമായി അതിനകത്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുക. എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഉണരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്കാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും. നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജാണ്. ദറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രിവിലേജ്. കർത്താവിൻ്റെ പ്രോമിസാണ്. നീ മരിച്ചവൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാമോ? കിടന്നുറങ്ങാതെ. ഒരു ആത്മീക ഉണർച്ച നിനക്കുണ്ടാകണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീക ഉണർച്ച ഉണ്ടായി നീ എഴുന്നേൽക്കണം. എവൈക്ക് ആൻഡ് എറൈസ്. ഉണർന്നേച്ച് പിന്നെ അവിടെ കിടക്കരുത്. ഞാൻ സഭ മാറുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത്.
ആ മരിച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂട്ടാളിയാകരുത് നീ. അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് awake and arise. അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റാൽ Christ shall shine upon thee. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മേൽ നിരന്തരമായി പ്രകാശിക്കുന്നതായ ഒരനുഭവം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ് അബൌട്ട് എവരിബഡീസ് ലൈഫ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം. 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ആകയാൽ സൂക്ഷ്മത്തോടെ അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ട് തന്നെ നടപ്പാൻ നോക്കുവിൻ. സൂക്ഷ്മത്തോടെ, ബി കെയർഫുൾ. നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും കെയർഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് കെയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തകർന്നു പോകുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. നമ്മളെല്ലാത്തിനും കെയർഫുള്ളാണ്, പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭൗമിക കാര്യങ്ങളായിപ്പോയി. എൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ഞാൻ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ക്രിസ്തു എൻ്റെ മേൽ നിരന്തരം പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് നോക്കണം. സൂക്ഷ്മത്തോടെ അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ടത്രേ നടപ്പാൻ നോക്കുവിൻ. ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ദുഷ്കാലമാണ്. നമ്മൾ ജ്ഞാനികളായിരിക്കണം. ഈ ദുഷ്കാലത്തിൽ we need to redeem time because the days are evil. ഈ ദുഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കരുത്. നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവരായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ. ഈ കാലത്തിൻ്റെ ചിന്തകളോട് നമ്മൾ വേർപെട്ടവരായിരിക്കണം. വാക്ക് കെയർഫുള്ളി, അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വാക്ക് കെയർഫുള്ളി, റിഡീമിങ് ടൈം ബിക്കോസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ ഈവിൾ. And wherever you are not foolish, but understand what the will of the Lord is. കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം, നമ്മൾ ബുദ്ധിഹീനരാകരുത്. കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ അറിയണം, ഗ്രഹിക്കണം. We need to know the will of God, understand the will of God, so that we may walk in the will of God. ദൈവഹിതം അറിയണമെന്ന് തന്നെയല്ല, അറിഞ്ഞ് അതിൽ നടക്കണം. ദൈവവചനത്തിലൂടെ, ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവഹിതം അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചല്ലോ, എഫേസ്യർ 5:1. പ്രിയ മക്കൾ എന്നതുപോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അപ്പനെ സ്നേഹിക്കണം, പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ, അനുകരിക്കണം. നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായ യേശു എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതുപോലെ നമ്മളും ജീവിക്കണം. അതിനാണ് അവൻ നമുക്കൊരു പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ച് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൂ ഈസ് അവർ മോഡൽ? അവർ റോൾ മോഡൽ ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഹീ ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ്, ഇറ്റേണൽ സൺ ഓഫ് ഗാഡ്. നമ്മളൊക്കെ അഡോപ്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ അവൻ ഇറ്റേണൽ സൺ ഓഫ് ഗാഡ്, നമ്മുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനാണ്. ആ യേശുവിനെ നോക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പിൻ. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു റോൾ മോഡലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എൽഡർ ബ്രദർ ജീസസ് ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ്. അപ്പോൾ ആ ദൈവ പുത്രനെ നോക്കി വേണം, ആ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ ജീവിത രീതികളെ പിന്തുടരുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ. അവിടെ യാതൊരു അശുദ്ധിയും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല.
എന്നിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ദുർനടപ്പും യാതൊരു അശുദ്ധിയും അത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേർപ്പറക പോലും അരുത്. ബ്ലെയിംലെസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. ഒരു കുറ്റം പറയാൻ നമുക്കുണ്ടാകരുത്. ഡാനിയലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാനിയലിനെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ എതിരാളികൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുറ്റം രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയാൻ നോക്കിയിട്ട് ആകെ ദൈവവുമായുള്ള അവൻ്റെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലാതെ ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് അശുദ്ധിയും അത്യാഗ്രഹവും ദുർനടപ്പും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേറുപറക പോലും അരുത്. അങ്ങനെയാകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതം. പേർ പറയാൻ പോലും അരുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രിവിലേജസ് നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ, ചീത്തത്തരം, വേഴ്സ് 4 ഓൺവേർഡ്സ്, പൊട്ടച്ചൊൽ, കളിവാക്ക്, ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്തവ ഒന്നും വരുത്. സ്തോത്രം അത്രേ വേണ്ടത്. ഫിൽത്തിനെസ്, ഫൂളിഷ് ടോക്കിംഗ്, ചീത്തത്തരം, പൊട്ടച്ചൊൽ, നമ്മുടെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പൊട്ടച്ചൊൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൂളിഷ് ടോക്കിംഗ്, അതുണ്ടാകരുത്. അതുപോലെ കളിവാക്ക്, മോക്കിംഗ്. ജോക്സ് ആർ ഓക്കെ, ബട്ട് മോക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ. ഡു നോട്ട് മോക്ക് എനിബഡി. അത് ചെറിയവനാണെങ്കിലും വലിയവനാണെങ്കിലും നമ്മൾ മോക്ക് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയുകയാണ്. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? സ്തോത്രം അത്രേ വേണ്ടത്. കാര്യം അതാണ് ദൈവഹിതമായത്. ഗിവിങ് താങ്ക്സ്, ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുക. എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുക. എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ആഫ്രിക്കയിലെ ഈ ആളുകൾക്ക് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിനേക്കാൾ അവർക്ക് ഈ അത്ഭുതങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ളവർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷേ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പം ഞാനവിടെ പാസ്റ്റേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 17 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ പാസ്റ്റേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത്, ഗ്രാമങ്ങളിലെ പാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയാനുണ്ട്, നമ്മളൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ നിങ്ങൾ പറയണം. സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഡേ വിത്ത് ജീസസ്. കുറേ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഡേ വിത്ത് ഗിവിങ് താങ്ക്സ് ടു ദ ലോഡ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുക. ഈ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട്. ഐ നീഡ് ടു താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ മൈ വൈഫ്. ഐ നീഡ് ടു ഗിവ് താങ്ക്സ് ഫോർ മൈ ഹസ്ബൻഡ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന് നന്ദി പറയും. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ തന്നത് എന്നോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ നമുക്ക് ഭാര്യയുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞേര്, അല്ലെങ്കിൽ മരുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നന്ദി പറ. പിന്നെ മരുമക്കളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കത്തില്ല, അമ്മായിയമ്മയുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കത്തില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു വലിയൊരിതാണ്. ഫ്രാൻസിസ് ഷിഫർ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഇഫ് യു ആർ താങ്ക്ഫുൾ യു ആർ സ്പിരിച്വൽ. നന്ദിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മീകരാണ്. അപ്പോൾ ആത്മീകരാകാനുള്ള ഒരു ചെറിയ എളുപ്പ വഴിയാണ് ബി താങ്ക്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഞാനതിനൊരു അഡീഷൻ ഉണ്ടാക്കി. ഹൗ ക്യാൻ ബി താങ്ക്ഫുൾ? ഇഫ് യു ആർ കണ്ടൻറ്റ് യു ആർ താങ്ക്ഫുൾ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ താങ്ക്ഫുൾ യു ആർ സ്പിരിച്വൽ. സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്, നന്ദിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മീകരാണ്. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി സംതൃപ്തിയുള്ളൂ. ഇതൊരു വേറൊരു മെസ്സേജാണ്, ഒരു ഫുൾ മെസ്സേജാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് എല്ലാത്തിനായിട്ടും നന്ദി പറയുക. മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ചീത്തത്തരം, പൊട്ടച്ചോൽ, കളിവാക്ക്, ഇങ്ങനെ ചേർത്തയല്ലാത്തതൊന്നും അരുത്. സ്തോത്രം അത്രേ വേണ്ടത്. ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അശുദ്ധി നമുക്ക് ബി അലേർട്ട്. അശുദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ?
ഇങ്ങനൊരു ജീവിതം നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അശുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുമില്ല. എത്ര പാട്ട് പാടിയാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും. അവിടെ താഴെ പറയുന്നത്, ദുർനടപ്പുകാരൻ, അശുദ്ധൻ, വിഗ്രഹാരാധിയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി, ഇവർക്ക് ആർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, വ്യർത്ഥ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ഈ വക നിമിത്തമല്ലോ ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദുർനടപ്പുകാരൻ, അശുദ്ധൻ, വിഗ്രഹാരാധിയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി, ഇവർക്കൊന്നും ദൈവരാജ്യമില്ല, ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. ഇത് നിമിത്തം ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട്. വ്യർത്ഥ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. എന്താ ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം? ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പാപം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ. ഈയിടെ പെന്തിക്കോസ് വിട്ടേച്ച് പോയ ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട്. പെന്തിക്കോസിലായിരുന്നു, അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്നതാ, പെന്തിക്കോസിലായിരുന്നു പണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് തിരിച്ച് ഓർത്തഡോക്സിൽ പോയി. അയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, 2000 വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായി മരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും നരകത്തിൽ പോകത്തില്ല, എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേ പോകൂ. അതേത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേ പോകൂ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് സ്വർഗം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സാത്താനും അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടി. അവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ. വ്യർത്ഥ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ഈ വക നിമിത്തം, ഈ അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ ദൈവകോപം വരുന്നെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്ന് തന്നെയല്ല, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവകോപം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചുമതല എന്താണ്? ഈ വക എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. വ്യർത്ഥവാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ഈ വക നിമിത്തമല്ലോ ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു. നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത്. നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത്, അതിന് കൂട്ടുപിടിക്കരുത്. അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സഭയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും, അവരോട് കൂട്ടുപിടിക്കരുത്. ഈ വ്യർത്ഥ വാക്കുകൾ പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടുപിടിക്കരുത്. ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടുപിടിക്കരുത്. കാരണം അവരുടെ മേൽ ദൈവകോപം വരുന്നു. നേരത്തെ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ വെളിച്ചമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി നടന്നുകൊള്ളുവിൻ. കർത്താവിന് പ്രസാദം എന്താണ്? കർത്താവിന് പ്രസാദം വെളിച്ചമാണ്, വെളിച്ചത്തിലുള്ള നടപ്പാണ്. കർത്താവിന് പ്രസാദമായത്, അതാണ് ദൈവേഷ്ടം. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കണം, കർത്താവേ, നിനക്ക് പ്രസാദമായ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് ജീവിക്കണം. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഐ നീഡ് ടു ലിവ്, വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു? ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. വെളിച്ചത്തിലുള്ള നടപ്പാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വെളിച്ചത്തിലുള്ള ജീവിതം. എന്താണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം. വളരെ കൃത്യമാണ്. സകല സൽഗുണവും. വാട്ട് ഈസ് വെൽ പ്ലീസിങ് ടു ദ ലോർഡ്? The fruit of the light is in all goodness and righteousness and truth. സകല സൽഗുണവും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗുഡ്നെസ് അല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, റൈച്ചിയസ്നെസ് അല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
സത്യമല്ലാതെ, ട്രൂത്ത് അല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഐ നീഡ് ടു ലിവ്. അതാണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടം. ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികൾ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത്, അവയെ ശാസിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. മോനെ, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്താൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ, അതൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ യു കെയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സർ, വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കഹോൾ? മത്തരാകരുതെന്നേ ഉള്ളൂ, കുടിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എനിക്കറിയാം, കുടിക്കുന്ന ഒത്തിരി പിള്ളേർ ഇപ്പോഴുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത്, അവയെ ശാസിക്കേ അത്രേ വേണ്ടത്. ഇന്ന് വന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചെറുക്കൻ അങ്ങ് സഭയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോയാലോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അവൻ ഇച്ചിരി കള്ള് കുടിച്ചോട്ടെന്നേ, അവൻ സഭയെ നിൽക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, സഭയുടെ കാര്യം പോട്ടെ, വീട്ടിലോ? ഇന്നിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇരുളിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ വേദപുസ്തകം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു, ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത്. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി വെളിച്ചത്തിലുള്ള നടപ്പാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇരുട്ട് നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികൾ കൂട്ടാളിയാകരുത്, അവയെ ശാസിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. റിപ്രൂവ്. ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളെ റിപ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടാണ് 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മരിച്ചവൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുക ഇപ്പം പലപ്പോഴും, എന്നിട്ടും അറിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല? കാര്യം ഉറക്കമാണ്. അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ്റെ കൂടെ കിടന്നാൽ അവസാനം നിന്നെ കൂടെ നാറും. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം. മരിച്ചവൻ്റെ കൂടെ കിടന്നാൽ നിന്റെ വെളിച്ചവും കെട്ടുപോകും, നീയും ഇരുളിൻ്റെ കൂട്ടാളിയായി പോകും. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കുക. എഴുന്നേറ്റാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. 1 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർമ്മതരായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊള്ളുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു. ആ പ്രത്യാശയിൽ വേണം ഞാൻ എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ. കർത്താവ് വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാനാ, അല്ലാതെ കാണുന്നവനെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനല്ല. യാതൊരു അശുദ്ധനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്തവണ്ണം അനുസരണയുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. അനുസരണയുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും, കുറച്ചൊക്കെ വിശുദ്ധിയല്ല, എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മളോട് ഉള്ള എക്സോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ്. പ്രിവിലേജസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്, പക്ഷെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണം, എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകണം, മക്കളെപ്പോലെ. നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഞാൻ ഒരു ലൗകികനല്ല, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളവനാ. എനിക്കൊരു സ്വർഗം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചാൽ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം. അലക്സാണ്ടർ രാജകുമാരൻ, രാജാവൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ മകനായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ചിൽഡ്രനുമായിട്ട് ഇവനൊരു ഭയങ്കര കമ്പനിയൊക്കെ അടിച്ച് ചില കള്ളുകുടിച്ച് അന്നത്തെ രീതിയിൽ
ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി. അപ്പൻ അലക്സാണ്ടറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹൂ യു ആർ. നീ ആരാണെന്നുള്ളത് നീ ഓർത്തോണം. നീ ആരാകാനുള്ളവനാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്. എന്താണ് സ്വപ്നം? നീ ലോക ജേതാവാകണം. അതുകൊണ്ട് നീ തെരുവ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ നടന്നാൽ ഓർത്തോണം നീ ആരാണെന്ന്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതുപോലെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഹൂ ആമായി, ഞാൻ ആരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളിയാവുകയില്ല. കാരണം എന്നെ വിളിച്ചത് ഒരു വിശുദ്ധനാണ്. അലക്സാണ്ടർ പറയണം, ഞാനൊരു തെരുവ് കുട്ടിയല്ല. തെരുവ് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള, ഞാൻ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ മകനാണ്. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്വപ്നം ഞാനൊരു ലോക ജേതാവാകാനാണ്. ചീട്ട് കളിച്ച് കള്ളു കുടിച്ച് ഇതിനകത്ത് തകർന്നു പോകുവാനല്ല. ആ പ്രവൃത്തികൾ എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാര്യം ഞാൻ ഡിഫറൻ്റാണ്, ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്തവണ്ണം അനുസരണയുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. അനുസരണയുള്ള മക്കളായി. ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ്. മൈ ഫാദർ ഹാസ് കോൾഡ് മീ ടു ബിക്കം റൈച്ചസ് എന്ന് തന്നെയല്ല, അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അവനെപ്പോലെ വിശുദ്ധനാകാനാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ മക്കളാണ്, എല്ലാ നടപ്പിലും ഞാൻ അപ്പനെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന അതാണ്, ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, എൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹീ ഈസ് ഹോളി. തന്നെ അവൻ പറയുന്നത്, ബി ഹോളി ആസ് ഐ എം ഹോളി. ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എൻ്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ, we need to live a holy life because our Father God is a holy God and I want to be His children. I'm a child of God. എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ആകണം എനിക്ക്. എൻ്റെ അപ്പൻ വിശുദ്ധനാണ്, ഞാൻ വിശുദ്ധിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. കാര്യം അവൻ വരുന്നു. 13-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ച അതാണ്. ആകയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് നിർമ്മതരായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊള്ളുവിൻ. മൈ ജീസസ് ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് കമ്മിങ് ടു ടേക്ക് ഓൺലി ദ ഹോളി പീപ്പിൾ. അല്ലാത്തവരെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല, ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുവാൻ ആകയാൽ. അതാണ് ദൈവേഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദൈവ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. 1 തെസ്സലോനിക്കരുടെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ. For this is the will of God, even your sanctification, that you abstain from fornication. That is the will of God about my life. Sanctification. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവൻ വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകളെ ചേർക്കാനാണ്. ഞാൻ അതും ഇതും കാണിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയില്ല. കാരണം അവൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കപ്പെടണം. എല്ലാവരും അങ്ങ് പോകയില്ല. അതുകൊണ്ട് 1 പത്രോസ് നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 16
ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പീൻ. നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മളെ ചേർക്കാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫോർ ദ ഹോളി പീപ്പിൾ, ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ, ഹിസ് ഹോളി ചിൽഡ്രൻ, നമ്മളെ ചേർക്കാനാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, അവൻ അശുദ്ധനെ ന്യായം വിധിക്കാനും കൂടെയാണ് വരുന്നത്. വിശുദ്ധരായ ദൈവമക്കളെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നു. നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയുണ്ട്. പക്ഷേ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവനെ ആ പ്രത്യാശ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധനെ ന്യായം വിധിക്കാനാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അശുദ്ധിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. കാര്യം വിശുദ്ധനെ ചേർക്കാൻ അവൻ വരുന്നത്. അത് ഓർത്തോണം എപ്പോഴും. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ആകയാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പീൻ, മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ, ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം മുഖപക്ഷം കൂടാതെ. നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നെന്നുള്ളതോ? അവൻ ഒത്തിരി നാൾ പള്ളി വന്നതല്ലേ, ഒത്തിരി നാൾ ആരാധിച്ചതല്ലേ, ആരാധിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ, എന്നാ ഇവനിങ്ങ് പോരട്ടെ എന്ന് പറയത്തില്ല. മുഖപക്ഷം നോക്കി അല്ല ദൈവം അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത്, പ്രവൃത്തി നോക്കിയാണ്. ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം. വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്. വി ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത്. ആ ഫെയ്ത്ത് എല്ലാ തലത്തിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആ വിശ്വാസത്തിന് യോജിക്കുന്നതായിരിക്കണം. വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. പ്രവൃത്തി മൂലമാണോ ബ്രദറെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? അല്ല, വിശ്വാസത്താലാണ്. പക്ഷേ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി നോക്കിയാണ്. ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ, എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്ന ഏവനും അല്ല, പിന്നെ ആരാ? സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ. ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ. അപ്പൊ പ്രവൃത്തി വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രവൃത്തി വേണം. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പ്രവൃത്തി വേണ്ട. പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രവർത്തിക്കണം. കാരണം ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രവൃത്തി നോക്കും. ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ പാപത്തിൽ വീണു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കും. അത് വേറെ കാര്യം. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും അവൻ ക്ഷമിച്ചു. അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മൂലമല്ല, വിശ്വാസത്താൽ. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നീ തുടരണം. ആ വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്തവണ്ണം ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുവാൻ ആകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അത്. എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിവിലേജാണ്. പാപിയായിരുന്ന എന്നെ അവൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാൽ വി ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് വൺസ് ആൻഡ് വി ആർ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ഡെയിലി. ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ, glorification. Justification happened once because of our faith, not because of our words or works. And we need to be sanctified daily. And one day we are going to be glorified. യേശുവുമായുള്ള നിരന്തര ബന്ധത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ ചെലവഴിക്കുവിൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാര്യം ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. മുഖപക്ഷം കൂടാതെയാണ്. പള്ളി പോയവനെ മാറ്റി നിർത്തിയല്ല. പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ എന്നെ പോലും മാറ്റി നിർത്തത്തില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ബൈബിള് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ബൈബിള് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ, ഇനി പോരട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറയത്തില്ല. ഈ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ
എൻ്റെ ജീവിതം അശുദ്ധിയിൽ കഴിച്ചാൽ, അശുദ്ധിയിൽ തുടർന്നാൽ തീർച്ചയായും ന്യായവിധിയുണ്ട്. അതാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപം സംഭവിച്ചാൽ, വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപവും സംഭവിക്കത്തില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ ശോധന ചെയ്യണം. ഞാൻ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം. ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് പാപമോചനം പ്രാപിക്കണം. എൻ്റെ അനീതി, എൻ്റെ മോറൽ അൺറൈച്ചസ്നെസ് മാറണം. ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കണം. വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കണം. അതാണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടം. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഒന്ന്, അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്പിരിച്വലായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് വേണം. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കണമെന്നാണ്. പ്രവാസകാലം ഒരു ഭയത്തോടെ തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം അവൻ നമ്മളെ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയിലും ഒരു പാപവും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നൊന്നുമല്ല. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ കരച്ചിൽ, മാനസാന്തരം, മടങ്ങിവരവ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും ശോധന ചെയ്യണം. അതാണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടം. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടത്തിൻ്റെ ആ അനുദിന ഇങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ആ ദൈവികതയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. 1 തെസ്സലോനിക്കരുടെ ലേഖനം, അതിനകത്തെ ചില വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. 5-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. തമ്മിൽ സമാധാനമായിരിപ്പിൻ. സഹോദരന്മാരെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ക്രമം കെട്ടവരെ ബുദ്ധി ഉപദേശിപ്പിൻ, ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവിൻ, ബലഹീനരെ താങ്ങുവിൻ, എല്ലാവരോടും ദീർഘക്ഷമ കാണിപ്പിൻ, ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നോപ്പിൻ, തമ്മിൽ എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി ചെയ്യേണ്ടതായ ചില ഡിസിപ്ലിൻസൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ്. 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, റിജോയ്സ് ഓൾവേസ്, ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, പ്രേ വിതൗട്ട് സീസിങ്, എല്ലാത്തിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ, ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവേഷ്ടം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവേഷ്ടം. നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ ചില ദൈവേഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, എല്ലാത്തിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത്, പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത്, സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിപ്പിൻ, സകലവിധ ദോഷവും വിട്ടകലുവിൻ. നോക്കുക, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, എപ്പോഴും റിജോയ്സ് ഓൾവേസ്, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസങ്ങളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം. എങ്ങനെ കഴിയും? പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ.
നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയും. 23-ാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല, നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. അപ്പോൾ കൂരിരുൾ താഴ്വര ഉണ്ട്. കൂരിരുൾ താഴ്വര ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷെ കൂരിരുൾ താഴ്വരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. ദൈവസാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 3 എബ്രായ ബാലന്മാരെ തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടപ്പോഴും അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ കൂടെ 4-മനായി ഒരുവൻ വരും എന്നവർക്കറിയാം. പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടപ്പോൾ അവരവിടെ പാട്ട് പാടുക. കാര്യം ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കർത്താവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദൈവേഷ്ടം. അത് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ മൊമെൻറ്റ് ബൈ മൊമെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവസാന്നിധ്യം അറിയണം. എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ തൊടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ബ്രദറെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാം. ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുണ്ട്. പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ബസ്സേ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. അതാണ് പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. I can talk to God at any time because He's my Father, He's my friend, He's my Redeemer, He's my everything, He's my bridegroom. അവൻ എൻ്റെ മണവാളനാണ്. മണവാളൻ്റെ അടുത്ത് മണവാട്ടി ഇരുന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കുമോ? അതാണ് പ്രാർത്ഥന. So you can pray always. ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിന്നെ സമയം വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇടവിടാതെ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച യേശുവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മലകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ദൈവവും അവനും തനിച്ചുള്ള സമയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥന വേണം, വേണ്ടെന്നല്ല. അടുത്തത്, എല്ലാത്തിനായും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ. ഗിവ് താങ്ക്സ് ഫോർ എവ്രിതിങ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും താങ്ക് യു ജീസസ് എന്ന് പറയാൻ. ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ എന്താ പറയുന്നത്? യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, അവൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:18 എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ദൈവേഷ്ടം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതാണ് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായ കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത്. ഡു നോട്ട് ക്വെൻച്ച് ദ സ്പിരിറ്റ്. നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനാണ്. എന്നറിയാമോ ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്തിനാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനും എന്നിൽ വസിക്കുവാനും. അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും നിങ്ങളിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എനിക്കൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണം. എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, അല്ലാതെ എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന, ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടുന്ന, ഛർദ്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല. എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ വാക്കിംഗ് വിത്ത് മീ ഓൾ മൈ ടൈം, ഓൾ ദ ടൈം. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നോട് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു മീ ഓൾ ദ ടൈം. അതിനെ കെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്വെൻച്ച് ദ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ആത്മാവിനെ മാറ്റി നിർത്തരുത്. എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മാവ് എപ്പോഴും എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കേട്ടു വേണം എൻ്റെ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പുകളും. ഞാൻ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയണം. ഒരു വ്യക്തി സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയണം. ആത്മാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആത്മാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയണം. എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട്, അവരോട് സുവിശേഷം. ആത്മാവ് സംസാരിക്കും, ആത്മാവും കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രിത ജീവിതം, അതിനെ കെടുക്കരുത്. ഡു നോട്ട് ക്വെൻച്ച് നോട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അതാണ് ദൈവേഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത്. ഭാവി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇൻസ്പയർഡ് സ്പീച്ച് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ പോലും പ്രവചനമാണ്. കാര്യം, എ പ്രോഫറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഗാഡ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് വെൻ ഹി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ, ഈവൻ വെൻ എ പേഴ്സൺ receiving from the Lord and speaking it to you in the church. Maybe that is your pastor. He speaks to you. അത് പ്രവചനമാണ്. ബിക്കോസ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, അത് പ്രവചനമാണ്. അതിനെ തുച്ഛീകരിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിക്കുക. സകലവും ശോധന ചെയ്യണം. കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കരുത്, കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകെ പോകരുത്. ടി വിയിലൊരു പ്രസംഗം കേട്ട ഉടനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകരുത്. പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ബെരോവയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ വചനം കേട്ട് അത് കൈക്കൊണ്ടു, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളെ വെച്ച് ശോധന ചെയ്തു. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ആരുടെ പ്രസംഗമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വെച്ച് അവർ ശോധന ചെയ്തത്? പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം. പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവർ വെട്ടി വിഴുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ സാജി പ്രസംഗിച്ചാലും നിങ്ങൾ വെട്ടി വിഴുങ്ങണ്ട, പോയി നോക്ക ബൈബിളുമായിട്ട് ഒന്ന്. അതാണ് ദൈവേഷ്ടം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 22-ാം വാക്യത്തിൽ സകല ദോഷവും വിട്ടകലുവിൻ, സകല ദോഷവും വിട്ടകലുവിൻ. യു സീ, ഇത് ആണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള, അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം. സകല ദോഷവും വിട്ടകലുവിൻ. സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ശുദ്ധീകരണം, വിശുദ്ധി, അതാണ് ദൈവേഷ്ടം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എൻ്റെ 24-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു, അവനത് നിവർത്തിക്കും. എന്താ ശുദ്ധീകരണം? നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കർത്താവ് ശുദ്ധീകരിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ, കാല് കഴുകാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ്റെ കാല് കർത്താവ് കഴുകും. എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, അത് നിർവഹിക്കുവാൻ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വിശ്വാസിയായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നൊന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം, കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ സ്നേഹക്കുറവുണ്ടാകാം, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച ഉണ്ടാകാം, സഹായിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവസന്നിധി ചെന്നിട്ട് പറയാം, കർത്താവേ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഫ്രം മൈ പാർട്ട്. ഹൃദയ ഇച്ഛയോടുകൂടെ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് നിവർത്തിക്കും. നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തൻ, അതായത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ആത്മാവ്, പ്രാണൻ, ദേഹം എല്ലാം, എൻ്റെ ആത്മാവ്, ദേഹം എല്ലാത്തിനെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്യമായി വെളിപ്പെടണം. കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയോടെ എനിക്ക് അവനെ എതിരേൽക്കണം. അങ്ങനെ എതിരേൽക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ
എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ദൈവം തയ്യാറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കർത്താവിനെ അനുവദിക്കണം. 24-ാമത്തെ വാക്യം, നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു, അവൻ അത് നിർവഹിക്കും. അവൻ അത് നിർവഹിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മൾ അനിന്യരായി വെളിപ്പെടണം, ബ്ലെയിംലെസ് ആയിട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, God wants us to be blameless because he is coming back. അവൻ വരുന്നു. അവൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് അനിന്യരായി അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെളിപ്പെടണം. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിനോട് പറയാം, കർത്താവേ, അനിന്യനായി ബ്ലെയിംലെസ് ആയിട്ട് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ, നിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തണമേ, അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. എനിക്ക് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനിന്യനായി ബ്ലെയിംലെസ് ആയിട്ട് വെളിപ്പെടണം. എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.